नहीं जी ये फायदा बड़ा है वे जे सांभीए इन्होंने जे ना सांभीए तो फिर फायदा कोई नहीं। ਉਹਨੇ जी बचत है कि जो साढ़ा 12 किलो दुध देवे तो 1300-1400 कमांदी तो 200-250 खा भी जाए तो फिर कोई भार तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी की हाल है? बड़ी खैर जी, तुम सुनाओ। अल्लाह दा शुक्र। आप दा की नाम है? जुल्फकार अली गुमान। जुल्फकार साहब किन्ने अरसे तू जानवर पालन का कारोबार करते पे हो? ये जी साडे बाप ने भी यही काम किया, अपनी पैली भी है ते असी भी अगों यही करने पे। विचों कोई 2 भरा है ना जिहड़े मुलाजम भी ने उरा पर मुलाजमत भी करते हैं। बड़ा लस्सी पक्के काम ते अपनी पैली वाही तो पट्ठे बीजे माशाल्लाह। यानी कि तकरीबन बचपन तो तुसी भी कारोबार करते हो पे ते तुहानू काम कैसा लग्या? कोई फायदा होया है कि नुकसान होया? नहीं जी ये फायदा बड़ा है वे जे सांभीए इन्होंने जे ना सांभीए तो फिर फायदा कोई नहीं। किस तरीके की सांभ की जाए तो फायदा हुंदा है? सांभ यदि की जाए कि इन्हों चारा पूरा दिता जाए, नाल वंडा इन्हों पाया जाए तो तां। जे दूआं चो एक शै भी मिस होवे तो फिर एडा फायदा नहीं कि जानवर का जो ढिड नहीं भरिया जाना। ढिड भरे जानवर तो फिर अपना आप दसो। अच्छा ए तो गल होगी ना सांभ अच्छी करो। सांभ दे नाल नाल नस्ल का अच्छा होना भी जरूरी है या सिर्फ सांभ? नस्ल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ते अच्छी नस्ल केड़ी नस्ल नू कह रहे हो तुसी? साढ़े अगे तो जाते चलती ही कि साहिवाल या चीचा वतनी तो लियाओ जी, तो हुण उधरों ही व्यापारी खांगड़ा इधर उधर लाई जाते हैं, उधरों तैयार होंगे तो फिर वापस ले आते हैं। हुण सारा राल मिच गए है। हुण यह जी मेरी मझ है ये मैं 1,15,000 की ली, अगों मेरे को जी धी है। अच्छा 2 वो ने उधर दे वो मीनियां एली मझ दियां धीआं ने? वो भी मझ दियां धीआं। यानी कि इस मझ दियां इस टाइम 3 धीआं ने? 4 5 बल्कि। ऐस जड़ी मीनी मैम है यदी की कोई खास गल जे? ये मीनी मझ जी मैं अगे भी जिंदगी च एक लई तो फिर ये लई है, अगों ये 3 ने तो मीनियां ने, एक जिहड़ी है ना वो नहीं मीनी हुई। तो ये बड़ी अच्छी नस्ल की मझ है। ये लभ मैनू वारे च गई 1,15,000 की उदों मैं लई थी। ये किन्ने साल पहले? ये कोई 4-5 साल पहले ला लो, क्योंकि मैं ये झोटी होने जी सूबा ही है मेरे को, अगों फिर सुनना रही है। तो सर जी तुहाडी मीनी मैम है माशाल्लाह तुहानू अच्छी मिली ही, किस्मत वाली है। इन्हें ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिता है? ये ज्यादा तो ज्यादा 15 तो 16 किलो तक जाए माशाल्लाह। आम बंदे नू किंज पता चलेगा कि ए जिहड़ी मैम है ए दुध ज्यादा दे दी? चंगी जिहड़ी मैम है ओदी कोई निशानी कोई पहचान? चंगी मझ दा ये वेखण वाला कि एक ते थण जिहड़ा वो मुट्ठी होना चाहिए पूरा, ओहदा ना लम्मा होवे ते ना छोटा होवे, फिर विथ होवे थणा दे विच। विथ दे बाद इहदा कोई रुक चज मझ दा पुट्ठा छुट्टा वेखना पैंदा कि ठीक है, तो उस तो बाद फिर ओहदे नाल चोक दे सौदा। मैं सून वाली मझ नहीं लेंदा, चोक मझ लेंदा। अच्छा माशाल्लाह तुहां गल कीती सून वाली मझ नहीं लैनी चाहिए कोई भी, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओला भलेखा बड़ा रह ਜਾਂਦਾ जी कि जो सूएगी मझ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰੇ तो ਉਹਦਾ ਪਸਮਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਲਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਖਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ 500 ਦਾ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਸੂਏ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 8 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਾਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੂਣ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਲੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਕਿ ਡੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਝਟਕੋ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸੌੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ तो वो खिंच के बाहर कढ़ के
ਉਹ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਢਾਕੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਵੀ 20-25 ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹਜੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਗਾਈਆਂ ਦੇਸੀ ਬਾਹਰ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਡੰਗਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ, ਹੁਣ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ? ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ 8-10 ਜੇ, ਮੈਂ 12 ਨੇ। 12 ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਕੋਈ 2.5-3 ਮਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2.5-3 ਮਣ ਦੇ? ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.5-3 ਮਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ 11 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2.5-3 ਮਣ ਉਹ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 120-30 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਤੇ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ 110 ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧੀ? ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਖੜਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਘਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੜੇਵੇਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੰਡਾ, ਤੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਛਟਾਲਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਤੂੜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜੇਵੇਂ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ? ਵੜੇਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਿੰਨ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮਫੀਦ ਨੇ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰਿੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੰਡੇ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੜੇਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ? ਇਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੜੇਵੇਂ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਵੜੇਵੇਂ ਭੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੇ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਂਝ ਭੇ ਕੇ ਜੇ ਭੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਲਈਏ, ਅੱਗ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ। ਸਰ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ। ਘਰ ਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 100-150 ਦਾ ਵੰਡਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਚਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਓ 250 ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸਟਾਲਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਕਮਾਦ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੋਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ 8 ਤੇ 2 10 11 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਫਿਰ ਖਰਚਾ 250-300 ਵੇ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ 250-300 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ 100-150 ਵੇ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਪੱਠੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰੀ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛਟਾਲਾ ਘਟਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮਕਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 150 ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਦੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਬੱਚਤ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ
ਤੇ 1300-1400 ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 200-250 ਖਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 900,000 ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿੰਨਾ? ਕੋਈ 14-15 ਕਿਲੋ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ 10 ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਲਈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਚੋਂਦੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਬਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2-2.5 ਮਹੀਨੇ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ? 120 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹਾਂ ਇੰਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ 32 ਤੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 120 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ? ਪੈਸੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਂਬੇ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲੇ ਬੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੰਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡੇਰ ਤੋਂ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੂਵੇ? ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਿਓ ਨਾਲ ਮੱਝ ਅੰਦਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਜ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਓ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਓ, 3 ਚੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਝ ਸੂਏ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਕੰਦ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਲਕੰਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲਿਓ ਤੇ ਗੁੜ ਕਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੱਝ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੂਈ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਹਾਂ ਨਾਰ ਦਾਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਈਏ? ਉਹ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਪੇ ਖਵਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪੀ ਤੁਹਾਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਡਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਤ ਆਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।